उम्मीद करदा तुसीं भले चंगे होवोगे ते अपनी ज़िंदगी दा आनंद माण रहे होवोगे और नाल नाल पढ़ाई भी कर रहे होवोगे। सो अज असी SST 9वीं जमात दे 10वें चैप्टर दे पार्ट 3 दे विच एंटर होण जा रहे हाँ। जे इस चैप्टर दा एक छोटा जिहा रिव्यू लेना चाहां तां मैं हाले तक तुहानू यह समझा चुकिया हाँ। मैं लोकतंत्र की परिभाषा तो हाले तुहानू नहीं दसी, मैं सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का मतलब तुहानू यही दसिया सीगा कि लोकतंत्र दे विच जो है, लोकतंत्र का मतलब है कि शासन दे विच जो है वो आम जनता की भागीदारी हुंदी है। शासन विच जो है वो आम जनता की जो है वो भागीदारी, शासन भागीदारी, ठीक है जी, शासन च आम जनता की जो है वो भागीदारी हुंदी है। मैं हाले तक सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की एक डेफिनेशन जो दसी है, लेकिन इस दे नाल ही मैं लोकतंत्र के मुढ़ले सिद्धांत तुहानू समझाए ने, किहड़े प्रिंसीपल्स ने, किहड़े थंब ने जिन्हां दे उत्ते कोई लोकतंत्र जो है वो खड़ा हुंदा है और किन्ना प्रिंसीपल्स तो जो है वो लोकतंत्र की पछाण हुंदी है। उस तो बाद लोकतंत्र का महत्व की है वो मैं इस चैप्टर के सैकेंड पार्ट यानी कि सैकेंड वीडियो दे विच दसिया सी। जे एक रीप्ले जो है वो मैं करना चाहां प्रिंसीपल्स का, तां मैं दसिया सी कि लोकतंत्र दे विच जो है वो सारे निर्णय सलाह ते सहमति दे नाल लए जांदे हन, सलाह ते सहमति दे नाल लए जांदे हन, ठीक है जी। लोकतंत्र दे विच ये मन्निया जाता है कि हर व्यक्ति कोल जो है वो अपना स्वै विवेक यानी कि बुद्धि है जो परमात्मा वालों उसनों दिती गई है, और इसे स्वै विवेक का जो है वो प्रगटावा उस वालों अपने विचारों द्वारा किया जाता है या फिर किसी होर दे विचारों नाल असहमति जो है वह जता के किया जाता है, ठीक है जी। कहण दा भाव है कि लोकतंत्र दे विच वख-वख विचार रखण दी जो है वो खुल हुंदी है, मतलब हर कोई है ओपन माइंडेड है, सहनशील है, दूजे दे विचारां नूं, दूजे दियां असहमतियां नूं, दूजे दी आलोचना नूं स्वीकार करन लई वो दूसरा व्यक्ति तैयार है, हर दूसरा व्यक्ति जो है वो तैयार है। तो लोकतंत्र दे विच जे किसी तरीके के कोई मतभेद भी पैदा हो जाते हैं या फिर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं बहस कह सकते हैं, जे कोई बहस जो है हीटेड डिबेट बन जाती है, जे कोई असहमति या फिर आलोचना जो है वो हीटेड बन जाती है, ठीक है, ईगो ते लै जाता कोई उसनों, तो उन्होंने भी जो है वो शांतिपूर्वक जो है निपटाया जाता है। यानी कि लोकतंत्र दे विच हिंसा, हिंसा नाम की कोई भी जो है वो चीज़ नहीं है, हिंसा कदे भी नहीं वरती जाती, हिंसा हिंसात्मक साधना की वरतों जो है वो कदे नहीं की जाती, चाहे यह बहुमत के हक दे विच ही क्यों ना होवे, चाहे लोगों की भलाई समाज की भलाई भी ये क्यों ना छुपी होवे, तां भी जो है हिंसा की वरतों लोकतंत्र दे विच नहीं की जाती। क्योंकि जो लोकतंत्र है उस विच जो प्रभु सत्ता हुंदी है वो किहदे कोल हुंदी है, जिवें कि मैं ऑलरेडी दस चुकिया हाँ कि लोकतंत्र का मतलब है शासन च भागीदारी। लोकतंत्र दे विच जो प्रभु सत्ता है वो आम जनता दे कोल हुंदी है। आम जनता दे कोल प्रभु सत्ता होने का मतलब है आम जनता जो है वो आप सोवरन है, आज़ाद है, अपने सारे निर्णय लैण लई, मतलब उस वालों ही अपने नुमाइंदियां की जो है चोण की जाती है, उस वालों ही जो है यानी कि अपने शासकों की जो है वो चोण की जाती है, उस वालों ही शासकों की चोण के नाल शासकों नूं कदे भी उन्हां दी गद्दी तो हटाया जा सकता है। जिमें कि भारत दे विच जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई है, यानी कि आम जनता वालों अपने नुमाइंदियां नूं जो है वो चुनिया जाता है 5 सालों लई। जे 5 सालों की उन्होंने कार्यशैली तो आम जनता जो है खुश नहीं हुंदी तो उन्होंने 5 सालों बाद जो है गद्दी तो हटा दिता जाता है, दोबारा आम जनता जो है उन्होंने वोट करके अपना नुमाइंदा ही नहीं चुनती है, ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो बहुगिणती यानी कि बहु गिणतियां का शासन मन्निया जाएगा, क्योंकि की हो रहा है ये जिसनों भी वध वोटां पै रही ने
ठीक है। जे संसदीय लोकतंत्र की गल करिए, लोकतंत्र विच ये कह रहे ने कि जो भी बहुमत का पक्ष होएगा, जो भी बहुलता दे विच पक्ष रिप्रजेंट किया जा रहा है ज़्यादा लोगों वालों, ठीक है, उसनूं ही सच्चो सच मन्निया जाता है। लेकिन फिर भी जिहड़े घट गिणती ने, घट गिणतियां दी भी जो है, घट गिणतियां दी केयर भी लोकतंत्र दे विच कीती जाती है, क्योंकि लोकतंत्र तुहानूं की सिखा रहा है, लोकतंत्र तुहानूं सिखा रहा है सहनशीलता। इसे सहनशीलता करके जो है लोकतंत्री जो देश हुंदे ने उन्हां दे विच यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब वन सुवंता दे विच एकता, वन सुवंता दे विच जो है एकता, वन सुवंता दे विच एकता पाई जाती है। ज़्यादातर लोकतंत्री देशां सुवंता दे विच एकता, ज़्यादातर लोकतंत्र देशों के विच जो है वह सहनशील विचारा करके, इस सहनशीलता दे करके ही जो है, सहनशीलता मैं कितने लिखा, नहीं लिखा किते, चलो इत्थे लिख देना, सहनशीलता दे करके जो है वह पॉसीबल हो पाता है वन सुवंता दे विच एकता। और यह जो लोकतंत्र है, असी तो अपनी सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस के अनुसार, असी तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस के अनुसार अपने जो देश के पद्धर ते लोकतंत्र है उसनूं समझना चाहुंदे हां। पर लोकतंत्र तां जीवन प्रणाली का, मतलब जो तुहाडी कार्यशैली है, जीवन शैली है, उसका एक अंग हुंदा है। जिवें कि मैं तुहानूं पिछली वीडियो दे विच एक उदार व्यक्ति का जो है एग्जाम्पल दिता सी, जिस विच दूजियां दे विचारां नूं जो है सुनन दी उहदे विच समर्था सी, सहनशील सी वो व्यक्ति। सो मैं ऑलरेडी उसका एग्जाम्पल दे चुकिया हाँ। साडा सिलेबस जो है सिर्फ और सिर्फ पोलिटिकल डेमोक्रेसी की गल कर रहा है, राजनीतिक जो है लोकतंत्र की गल कर रहा है। सो मैं इस जो विषय है उत्थे तक ही सीमित रखना चाहूँगा। अज का जो साडा विषय है वो है कि लोकतंत्र नूं लागू करन दे विच किहड़ियां जो है वो समस्यावां आउंदियां हन। सो तुहाडी बुक ते मैं वापस आ रहा है, उहदे विच लिखिया गया लोकतंत्र के राह विच आउण वालियां रुकावटां। अच्छा, ये शुरू करने तो पहले ना मैं एक होर गल जिहड़ी तुहानूं दसना चाहूँगा। मैं तुहानूं ऑलरेडी जो तुहाडे चैप्टर 13 जो मैं पढ़ाया सीगा, सब तो पहली वीडियो सीगी, उहदे विच मैं तुहानूं सिद्धे लोकतंत्र ते असिद्धे लोकतंत्र बारे, यानी कि प्रतੱਖ लोकतंत्र ते अप्रतੱਖ लोकतंत्र बारे भी दस्सिया सी। प्रतੱਖ लोकतंत्र दे विच मैं तुहानूं कहा सी कि जिहड़े देश छोटे देश ने, जिवें जिन्हां दी आबादी जिहड़ी है वो घट है, जिवें स्विट्जरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, उत्थे मैं तुहानूं कहा सी कि लोगों वालों जो है अपने लिए जो निर्णय ने, जो कानून ने, जो नीतियां ने वो आप बनाईयां जांदियां ने। लेकिन भारत वर्गे एक वड्डे देश दे विच जे कोई निर्णय या फिर कोई नियम बनाना है, जिथे 135 करोड़ की आबादी है, उत्थे 135 करोड़ लोगों एक थां ते इकट्ठा करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस तो बाद 135 करोड़ की जो रुचि है वो 135 करोड़ जो है लोग वो इंटरस्टिड ने किसी भी नीति या कानून बनाने लिए, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस तो बाद जो टाइम टेकिंग, कितना टाइम ले लिया जाएगा 135 करोड़ लोगों की जे सहमति नाल कोई कानून बनाना होवे। सो एक टीडीएस टास्क होएगा, बड़ा मुश्किल काम होएगा, ठीक है। जिस करके इत्थे संसदीय लोकतंत्र जो है वो अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र दे विच असीं अपने गिणे हुए जिहड़े 543 नुमाइंदे ने उन्हां नूं लोक सभा दे विच भेजदे हां ते वो पूरे देश लई जो है कानून या नियम बनाउंदे ने। इदां ही ਵੱਖ-ਵੱਖ देशां जिन्ने भी लोकतंत्री देश ने उन्हां दे विच जो है प्रतੱਖ या अप्रतੱਖ लोकतंत्र अपनी सुविधा के अनुसार जो है अपनाया गया है। हुण मैं तुहाडी बुक दे जो टॉपिक है लोकतंत्र के राह विच आउण वालियां रुकावटां उन्हां नूं डिस्कस कर सकदा हाँ। पहली तीन जो रुकावटां दसियां गईयां, मैं उन्हां नूं छड्ड के चौथी उहदे तो शुरू करना चाहूँगा, जो कि सब तो वड्डी समस्या है मेरे अनुसार नाल। तुसीं भी इस चीज़ नाल सहमत हो जाओगे। तां 4th 5th 6th जो है पॉइंट्स उन्हां नूं पहला पढ़ांगे, 1 2 3 नूं बाद च पढ़ांगे, ठीक है जी। तो मैं सेकंड थोड़ा जिहा इनू साइड कर देवां, तुहानूं प्रॉपर हुण पूरा दिख पा रहा होएगा, और ऊपर भी कर देना, हाँ जी, हुण पूरा पेज दिख पा रहा होएगा, ठीक है जी। सो पहली जिहड़ी एग्जाम्पल है वो है अनपढ़ता। ओके, तुहानूं पता है कि जो तुसीं पढ़ रहे हो, जो तुहाडी पढ़ाई लिखाई है, उहदा तुहाडी जिंदगी दे विच की रोल है। मैं तुहानूं समझाना चाहूँगा कि तुसीं किताबां राही जो भी किताबां दे विच पढ़ रहे हो, थ्रैटिकल जो पढ़ रहे हो, वो है नॉलेज, वो है इंफॉर्मेशन, नथिंग मोर दैन दैट फैक्ट्स, ठीक है। हुण जदों तुसीं इस थ्योरी नूं जदों तुसीं आम जिंदगी दे विच अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसनूं कहा जाएगा विजडम।
ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 75% ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਜੋ ਹੈ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 75% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3/4 ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਈਵਨ ਸੜਕ ਦੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਇਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ, ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਹੋਏਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਉਸਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾਕ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ MP ਜਾਂ MLA ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੌਜਿਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਜੋ ਚਲਾਕ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਲੌਜੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੌਜੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਾਕਈ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 400 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਸਵਾਰਥੀ
ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਲਾਕ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਰ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, MLA MP ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੋਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਗੀ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਡ ਲੌਜਿਕਸ ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿਓਗੇ। ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਲਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੀ ਜਾਓ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੋ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਟਰਨਆਊਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਟਰਨਆਊਟ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 30% ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਲਮਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ,
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਆਮ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾਕ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਗਰੀਬੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 22%, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ 22% ਜਾਂ 25% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ BPL ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 18 ਪਲੱਸ ਹੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਮਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਲਾਉ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਰੇਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ MLA MP ਬਣ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚਣਾ ਜੋ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਵੇਚਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜੋ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 8 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 500 ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 5000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਵੋਟ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 40000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਮਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਲੁਕਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਛਿਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਨ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ 100 ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, 100 ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, 100 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, 100 ਨਿਵਾਸੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 25 ਜਣੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ। 75 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। 75 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, 25 ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 25 ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਲਾਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ 25 ਲੋਕ ਕਦ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ? ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਣ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ 25 ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 25 ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ 100 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 25 ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 25 ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲੋਅਰ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਰਸਸ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਰਸਸ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 75 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 75 ਲੋਕ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 10% ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10% ਵੀ ਐਮਪੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਚੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦਾਸੀਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਦਾਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਆਲਸੀ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਆਲਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਆਲਸੀ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਇਹ ਆਲਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਸੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਸੀਜਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4th 5th 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1st 2nd 3rd ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਕਮਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਮੰਜस्य ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ। ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ। ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 83% ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ 83% ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਜੈਨੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪਾਰਸੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 2% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 13%, 12-13% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ 1% ਜਾਂ 2% ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ % ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਅਸੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬਹੁ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿਊਲਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਿਊਲਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਵੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਜੋ ਗੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜੋ ਹੈ, ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆੜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਆੜੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ MP ਜਾਂ MLA ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਲਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਆੜੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵਕੂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੜ ਜੋ ਹੈ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਧਰਮੀਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ BSP ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਕੁਝ MLA ਜੋ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਠਾਕੁਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਅਖੰਡਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਸਰਸਵਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੂਆਛੂਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾੜ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਵਾਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾਵਾਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਰਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਲੱਸ 11 ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਂਝ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਿਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 562 ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ MPਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਆਪਣੀ MLAਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਏਕਤਾ ਨੂੰ, ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਜੋ ਹੈ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ
ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰਵਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਹੋਣਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਲਗਾਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, BSP ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ BJP, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ BSP ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MP ਉਤਾਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ MP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜੋ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 50 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ 50 ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, BJP ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 273 ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, 273 ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਆਇਆ, ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ 223, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 273 ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। BSP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ BJP ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 MP ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। BSP ਵਾਲਿਓ 50 MP ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? BJP ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, BJP ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਜਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 47 ਸੀਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 47 ਆਈਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਅਵਸਰਵਾਦ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਅਵਸਰਵਾਦ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਟ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹੀ ਲਾਂਦਾ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੋਗਿਆ ਘਾਹ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ
ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ, ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 300 ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 300 ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਚਲਾਨ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਈ, ਆਹ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾ ਦੇ, ਮੈਂ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 8 ਤੋਂ 2 ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 300 ਜੋ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਲੇਗਾ, 200 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਟ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 500 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 500 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਣਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਰਟ, ਸੱਭੇ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਨਤਾ ਆਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ। ਦਲ ਬਦਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ MLA ਜਾਂ ਫਿਰ MP ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਕਿ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ BSP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 50 MP ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 50 MP ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ MP ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10 ਕਰੋੜ ਈਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕੀਰਣ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।